तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने असेंबली में हुकूमत की फलाही स्कीमों का दिफा किया। इन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत किसानों और ख़वातीन के बहबूद के लिए मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। इस दौरान इन्होंने BRS के दौरे हुकूमत पर सख्त तनक़ीद की। असेंबली में खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ख़वातीन को इज़्ज़त और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए पुरअज़्म है और हर हल्के में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात दिए जा रहे हैं। गरीब ख़ानदानों को फ़ी घर 5 लाख रुपए तक की मदद फराहम की जा रही है। इन्होंने कहा कि किसानों को भी मौजूदा पॉलिसी का फ़ायदा हो रहा है और बारीक चावल की काश्त करने वालों को फ़ी क्विंटल 500 रुपये बोनस दिया जा रहा है, जिससे एक किसान को औसतन 25,000 रुपये तक फ़ायदा पहुंच रहा है और रकम बराह रास्त किसानों के बैंक खातों में जमा की जा रही है। రాష్ట్రంలో మహిళలందరినీ కూడా మనం ఇప్పుడు వారు బొమ్మెర పోతన గారి గురించి ఉదాహరించారు. ఆనాటి నుంచి కూడా ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలో మహిళల్ని మహాలక్ష్మిలాగా గౌరవించుకుంటాం అధ్యక్ష. మా ప్రభుత్వం రాగానే రాష్ట్రంలో ఉన్న మహిళల్ని మహాలక్ష్మిలాగా గౌరవిస్తాం. ఈ రాష్ట్రంలో ఉచితంగా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా ఆర్టీసీ బస్సులో ఉచితంగా ప్రయాణం చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తాం. ఎక్కిన ఏ మహిళ కూడా టికెట్ గురించి డబ్బులు అడిగే పరిస్థితి లేకుండా చేస్తామని చెప్పాము అధ్యక్ష. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మేము ఇక్కడ శాసనసభ్యులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి గంటలోపులోనే ఒకవేళ మేము బయటికి పోతే ఆలస్యం అవుతుందేమో అని చెప్పి బస్సులను ఇదే శాసనసభ ప్రాంగణంలో తీసుకొని వచ్చి అరగంటలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మహిళలకు ఉచితంగా ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణం చేయడం కోసం వెసులుబాటు కలిగించడం కాకుండా అధ్యక్ష, ప్రతి నెల ఈ రాష్ట్రంలో మహిళలు తిరిగేటువంటి బస్సులు సంబంధించిన టికెట్లకి లెక్కగట్టి డబ్బులు ఆర్టీసీకి చెల్లిస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के दौरान KT रामाराव ने रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद की। अपोजिशन BRS के लीडर ने कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा 6 जमानतों पर सवाल उठाए। BRS के कारगुजार सदर ने कहा कि गवर्नर की तकरीर में जमानतों को कानूनी हैसियत देने का जिक्र किया गया, लेकिन इससे मुतालिक फाइल पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दस्तखत कहाँ हैं। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि क्या वो फाइल FSL आतिज़दगी में गायब हो गई। KTR ने मुबैना लापता फाइल की जांच के लिए SIT तश्कील देने का मुतालबा किया और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर 57,000 करोड़ रुपए के बिला सूद कर्जों का सबूत पेश न किया गया तो इस्तीफा दें। KT रामाराव ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी के उस वादे पर भी सवाल उठाया कि पहली काबीना मीटिंग में जमानतों को कानूनी शक्ल दी जाएगी। హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ని కూడా బలిపెట్టే పరిస్థితి మీరు చూడండి అధ్యక్ష. ఎంత విచిత్రమైన గవర్నమెంట్ అంటే ఇది. మా శ్రీధర్ బాబు గారికి తెలుసు అధ్యక్ష, వారు IT మినిస్టర్ గారు. టీ హబ్ అనేది వరల్డ్ లోనే లార్జెస్ట్ ఇంక్యుబేటర్ అధ్యక్ష, టెక్నాలజీ ఇంక్యుబేటర్ అధ్యక్ష. అది మేము కట్టాం. ఇవాళ శ్రీధర్ బాబు గారు నడిపిస్తా ఉన్నారు, గవర్నమెంట్ నడిపిస్తా ఉంది. కానీ ఈ ప్రభుత్వం ఆలోచనలు ఎట్లా ఉంటాయి అధ్యక్ష అంటే, మరి టీ హబ్ అంటే అది ఏమనుకున్నారు, ఛాయ్ అమ్ముకునే దుకాణం అనుకున్నారో ఏందో తెలియదు. కానీ మన ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు అందులోకి తరలించాలని ఆర్డర్ ఇచ్చారు అధ్యక్ష. ఆర్డర్ ఇచ్చి మళ్ళీ తర్వాత तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य महेश कुमार गौड़ ने मोइनाबाद मंशियात मामले पर सख्त रद्दमल का इजहार किया और तमाम अवामी नुमाइंदों के ड्रग टेस्ट कराने का मुतालबा किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BRS के 10 साल दौरे हुकूमत में मंशियात का जाल फैलने दिया गया, जबकि मौजूदा हुकूमत इसके खिलाफ खुसूसी टीम के जरिए कार्रवाई कर रही है। इन्होंने सवाल किया कि मोइनाबाद फार्म हाउस में पकड़े गए अफराद का ताल्लुक किससे है। इनका कहना था कि आवाम को सच जानने का हक है। महेश कुमार गौड़ के मुताबिक कानून के सामने कोई भी ताकतवर शख्स महफूज नहीं रहेगा और मंशियात मामले में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। అందరికి టెస్ట్ జరగాల, ప్రజలకి మెసేజ్ ఇవ్వాలా. మనం ప్రజలకి మనని చూసుకుంటారు. వేల ప్రజలు వాళ్ళు చూస్తా ఉన్నారు. ఏమైంది రాష్ట్రం 10 ఏళ్ళు డ్రగ్స్ మయమైంది రాష్ట్రం. ఈ రాష్ట్రం డ్రగ్స్ మయమైంది, అంధకారం అయిపోయింది రాష్ట్రం, విచ్చలవిడిగా జరిగింది. దాన్ని 2 ఏళ్ళుగా అధ్యక్ష అతి క్లిష్టమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకొని 2 ఏళ్ళుగా డ్రగ్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తా ఉన్నది మా ప్రభుత్వం. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు నిర్దిష్టంగా దీన్ని సూచనలు ఇస్తూ ఒక టీంని ఏర్పాటు చేసి డ్రగ్స్ ని కంట్రోల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఈగల్ టీం పెట్టి ఇలాంటి తరుణంలో ఫామ్ హౌస్లో పట్టుబడ్డారు అధ్యక్ష. ఏం జవాబు చెప్తారండి మీరు? మీ నాయకులు కాదా? ఫామ్ హౌస్లో పట్టుబడదు మీ నాయకులు కాదా? ఏం జవాబు చెప్తారు అధ్యక్ష? ఇప్పటికైనా వాస్తవాలు తెలుసుకొని తప్పు చేసిన వారు మీ వారా మా వారా కాదు, చట్టం అందరికి సమానమే.
तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के दौरान ख्वातीन की मुआशी बाइख्तियारी के मसले पर हुक्मरान कांग्रेस और अपोजिशन बीआरएस के दरमियान बहस देखने में आई। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने हुकूमत के 1 करोड़ ख्वातीन को करोड़पति बनाने के ऐलान पर तनकीद की और कहा कि गैर हकीकी वादों के जरिए अवाम को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। కోటి రాష్ట్రంలో సమకూరితే 100 ట్రిలియన్ ఎకానమీ అవుతుంది। 100 ట్రిలియన్లు మీరు చెప్పే 1 ట్రిలియన్ 4 ట్రిలియన్లు కాదు, 100 ట్రిలియన్లు ఆచరణ సాధ్యంగాని మాటలు, ఆకాశ సౌదాలు, గ్రాఫిక్స్తో విహారాలు ఎన్ని రోజులు నడిపిస్తారు ఇట్లా అబద్ధాలు అబండాల మీద ప్రచారాలు? మహిళలను లక్షాధికారులను చేస్తామని ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇదే సభలో చెప్పారు। పెద్దలు 2-3 కూడా ఇదే సభలో ఈ ప్రాంతంలో ఇక్కడ ఉన్నవారు కూడా ఉన్నారు అధ్యక్ష। లక్షాధికారులను చేయాలని ఒక టార్గెట్, ఒక లక్ష్యం, ఒక విజన్, ఈ విజన్ని కూడా హేళనగా మాట్లాడటం సరికాదు అధ్యక్ష। మహిళల సాధికారిత విషయంలో హేళనగా మాట్లాడుతూ ఉన్న KTR గారు విత్డ్రా చేసుకోవాలా। కోటీశ్వర్లను చేయాలని, వారిని ఎంపవర్మెంట్ చేయాలని, వారికి ఒక అవకాశం ఇవ్వాలని, వారి ఆలోచనలు ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఒక ప్రయత్నం, ఒక విజన్, ఒక ఆలోచన కూడా ఇంత చులకనగా మాట్లాడితే సరికాదు అధ్యక్ష। వెన్ వీ సెట్ ద ప్రాసెస్, వెన్ వీ హావ్ సెట్ ద మోషన్స్ అధ్యక్ష ఫర్ ద విజన్, అది రేపొద్దున వారు లక్షాధికారులు కావచ్చు, 10 లక్షలు సంపాదించవచ్చు, 50 లక్షలు సంపాదించవచ్చు, కోటీశ్వర్లు కూడా కావచ్చు, కానీ तेलंगाना के नायब वज़ीर आला ने कहा कि आम लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना ही हुकूमत का बुनियादी मकसद है। इन्होंने ऐवान में कहा कि रियासत में तकरीबन 53 से 54 लाख घरों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम की जा रही, जबकि 1 करोड़ 6 लाख अफराद को हर माह 6 किलो बारीक चावल मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। ఈ రోజు కూడా అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రంలో 200 యూనిట్ల ఫ్రీ పవర్ ఇచ్చేటప్పుడు దాదాపు 53 నుంచి 54 లక్షల కుటుంబాలకి ఈరోజు ఫ్రీ పవర్ ఉచితంగా 200 యూనిట్లు ఇస్తాం। ఈ రోజు కూడా అధ్యక్ష రాష్ట్రంలో 1,15 లక్షల కుటుంబాలు ఉంటే దాదాపు 1,06 కుటుంబాలకి వాళ్ళ సన్నబియ్యం ఇస్తా ఉన్నాం మనం ఈ రాష్ట్రంలో। ఒక్కొక్క మనిషికి 6 కేజీల లెక్క కట్టి బహుశా ఈ దేశ చరిత్రలో ఎక్కడా కూడా ఇంతమందికి సన్నబియ్యం ఇచ్చేటువంటి కుటుంబాల చరిత్ర ఎక్కడా లేదు అధ్యక్ష। ఇది సువర్ణాక్షరాలతో ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో చరిత్రలో రాసుకోదగినటువంటి అంశం। शहर हैदराबाद के HICC नोवाटेल में 2nd नेशनल मोबिलिटी समिट 2026 का इफ्तिताह किया गया, जिसमें साफ और पायदार ट्रांसपोर्ट निज़ाम पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज, कमिश्नर एलाबर्ती, HMDA कमिश्नर सरफराज अहमद, RTC मैनेजिंग डायरेक्टर और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। ప్రకృతిని కాపాడడానికి భాగస్వాములు చేసే విషయం లోపల వాళ్ళందరినీ కూడా మరొక మార్గదర్శకత్వం తెలియజేస్తా ఉన్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు। అంతేకాదు ఈరోజు రోడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించి కానీ ఈ మొబిలిటీలో ఏ కోణం నుంచి ఏ ఆలోచన కొద్ది మారుతున్నటువంటి AI టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని కూడా అన్ని రకాలుగా మరి వ్యవస్థీకృతంగా ఎదగడానికి, పెరుగుతున్నటువంటి నగరాల అభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఇవన్నీ కూడా సమకూర్చుకోకపోతే భవిష్యత్ తరంలో చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది। కాబట్టి ఈరోజు హైదరాబాద్లో మెట్రో ఎక్స్పాన్షన్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకా డిఫరెంట్ ఆలోచనలతోటి మరి కాన్సెప్ట్ తోటి పోతా ఉన్నాం। తప్పకుండా नेशनल डिफेंस कॉलेज के अफसरान का एक वफ्द 5 रोज़ा दौरे पर तेलंगाना पहुंचा। इक़्तिसादी सलामती और तर्ज हुक्मरानी के मुताले के सिलसिले में ये वफ्द तेलंगाना आया। वफ्द ने आज सेक्रेटरीट का दौरा किया, जहां इन्हें रियासत की मुआशी और समाजी तरक्की के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जिला महबूबनगर की कलेक्टर खुशबू गुप्ता ने कहा कि मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार तरक्याती मंसूबों, फलाई स्कीमों और बुनियादी सहूलतों की मनसूबाबंदी में अहम किरदार अदा करते हैं। कलेक्टर दफ्तर के इजलास हॉल में मरदमशुमारी के सिलसिले में मुनक़िदा 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम के इख्तितामी इजलास से इन्होंने खिताब किया। कलेक्टर ने कहा कि रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद ये पहली मरदमशुमारी होगी। इन्होंने बताया कि साल 2021 में होने वाली मरदमशुमारी को कोविड की वजह से मौखर कर दी गई थी और अब ये मरहला वार तरीके से जारी है। साल 2026 और आइंदा साल 2027 में इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। It is not to be used anywhere. It is most privately kept data. No state can use this data to keep any beneficiary out of any schemes. So actually ఎందుకు చేస్తాం సెన్సస్ అంటే పెద్ద స్కీమ్స్ కోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర చాలా పావర్టీ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి.
కమ్యూనిటీ స్పెసిఫిక్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, బీసీ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, ఎస్సీ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, ఎస్టీ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, కమ్యూనిటీ రీజన్ ఇవన్నీ స్పెసిఫిక్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇదే పెద్ద లెవెల్లో స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి, డిజైన్ చేయడానికి ఈ డేటా హెల్ప్ పడుతుంది. లైక్ దే కెన్ ఆల్సో టెల్ ద క్లియర్ డిఫరెన్స్. నౌ ఫస్ట్ హౌసింగ్ లిస్ట్ చేస్తాం, తర్వాత పాపులేషన్ లిస్టింగ్ చేస్తాం. సో బేసిక్